حضرات گرامی کا ذکر علی ہو رہا ہے اور ذکر علی مسلسل ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ علی کو تکنا عبادت ہے، اور فقراء نے بتایا ذکر علی بھی عبادت ہے۔ علی علی کر رہے ہیں، در حقیقت ہم عبادت کر رہے ہیں، اور جو عبادت میں مصروف ہیں وہ ایک بار پھر ذرا اپنے عابد ہونے کا اعلان کرے، نعرہ حیدری۔ دوستان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف کی بستی سے باہر ہیں۔ ایک آدمی کے پاس ایک گھوڑا ہے، حضور نے اس گھوڑے کو دیکھا اور دیکھ کے فرمایا اگر تو اسے بیچنے کا ارادہ رکھتا ہے تو میں اس کا خریدار ہوں۔ اس نے کہا جناب میں بیچنے کا ارادہ رکھتا ہوں، طے ہو گیا۔ اس گھوڑے کی قیمت طے ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم یہیں رکو، میں اس کے لیے پیسے لے کر آتا ہوں۔ چونکہ مدینہ سے باہر تھے، رقم لے کر جب واپس لوٹے، اتنی دیر میں وہ انتظار میں کھڑا تھا۔ ایک آدمی نے پوچھ لیا ادھر کیوں کھڑا ہے؟ کہنے لگا کہ یہ گھوڑا ہے، اس کا میں نے سودا کیا ہے۔ کہا کہ سودا کر لیا اور گھوڑا نہیں دیا؟ کہا نہیں، ابھی اس کی قیمت کی ادائیگی کے لیے مال پیسے لا رہے ہیں، میں ان کا انتظار کر رہا ہوں۔ کتنی رقم میں سودا ہوگا؟ اس نے بتایا۔ اس نے کہا اچھا اتنی رقم میں ہوگا، اس سے زیادہ میں تمہیں دیتا ہوں۔ کہنے لگا جس سے میں نے سودا کیا؟ کہا مکر جاؤ۔ کہا کون سا گواہ تھا کہ جس کے سامنے یہ سودا ہوگا؟ بھئی ہے توجہ۔ اتنی دیر میں حضور تشریف لے آئے۔ آپ نے جو اس گھوڑے کی رقم طے تھی اس کو دی اور کہا گھوڑا مجھے دے دو۔ کہنے لگا میرا تو آپ سے سودا ہی نہیں ہوا۔ کہا کہ تیرے اور میرے مابین بات ہوئی ہے، اس لیے اب انحراف نہ کرو۔ وہ لالچ میں تھا کہ مجھے زیادہ پیسے مل رہے ہیں۔ اتنی دیر میں احباب اکٹھے ہو گئے۔ اب گفتگو شروع ہو گئی۔ حضور فرماتے ہیں میرے ساتھ تیرا سودا طے ہوگا؟ اس نے کہا نہیں ہوا۔ حضرت خزیمہ تشریف لے آئے۔ جب ان کو خبر ہوئی کہ حضور کے ساتھ اس آدمی کا اس گھوڑے کے حوالہ سے سودا ہوا ہے، تو اس آدمی نے کہہ دیا اگر آپ کے پاس کوئی گواہ ہے تو لائیے۔ حضرت خزیمہ نے سوچے بغیر کہہ دیا میں گواہ ہوں۔ حضرت خزیمہ نے سوچے بغیر کہہ دیا میں گواہ ہوں۔ اب چونکہ گواہ آ چکے اور گواہی ہو چکی، اب اسے گھوڑا دینا پڑا۔ اب لوگ جانے لگے تو سرکار نے خزیمہ کو روک لیا۔ کہا خزیمہ تم تو اس وقت تھے ہی نہیں جب اس کا اور میرا سودا ہوگا، تو نے پھر گواہی کیسے دے دی؟ تو جناب خزیمہ نے لا جواب کر دیا، کمال جواب دیا۔ کہتے ہیں حضور ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، آپ کے کہنے پر مان لیا ہے۔ کم ہے سبحان اللہ۔ حضور ہم نے اللہ کو مان لیا ہے، دیکھا نہیں، آپ کے کہنے پر مان لیا۔ جنتوں کو دیکھا نہیں، آپ کے کہنے پر مان لیا۔ فرشتوں کو دیکھا نہیں، آپ کے کہنے پر مان لیا۔ حضور اگر آپ نے کہا کہ خریدا ہے تو ہم نے مان لیا کہ آپ نے خریدا ہے۔ اب اچھا چلیے، آپ حضرات نے گاہے بگاہے سبحان اللہ داد دی، میرے دل کو بڑی تسلی ہوئی، لیکن پورے پنڈال سے مجھے ایک ہی وقت میں داد چاہیے۔ اب وہ جملہ آ گیا ہے جس پر آپ حضرات نے مل کر داد دینا ہے، بے دید ہو کر نہیں۔ داد مجھے اس انداز میں دینی ہے کہ باداد نظر آئیں اور مجھے باداد کریں گے۔ تو میں آپ حضرات کی نظر کرنے جا رہا ہوں، جملہ سنیے گا۔ جناب خزیمہ نے کیا کہا؟ حضور خوش ہو گئے اور خوش ہو کر انعام پتہ کیا دیا؟ فرمایا کہ ایک بندے کی گواہی ایک، میرے خزیمہ کی گواہی ایک کی دو، یہ دو کے برابر ایک۔ اب جملہ سنیے گا جو عرض کرنے جا رہا ہوں۔ جناب خزیمہ کو یہ عزت، یہ عظمت، یہ بڑائی، یہ رفت کیوں ملی؟ نبی پر ایمان کی وجہ سے کہ حضور آپ نے سودا کیا تو کیا، آپ کے کہنے پر ہم نے بن دیکھے خدا کو مان لیا، یہ تو چیز ہی کوئی نہیں۔ اب جملہ سنیے گا، عزیزان گرامی قدر، ہم نے اللہ کو مانا، دیکھا نہیں، جنتوں کو مانا، دیکھا نہیں، دوزخوں کو مانا، دیکھا نہیں، فرشتوں کو مانا، دیکھا نہیں۔ کس کے کہنے پر؟ نبی کے کہنے پر۔ جنہیں نہیں دیکھا نبی کے کہنے پر مانا، اور جسے نبی نے کھڑا کر کے دکھا کے اعلان کیا من کنت مولا فہذا علی المولا۔ کتنا بے دید ہے جسے نبی دکھا کر کہے اسے نہ مانے۔ اب ذرا ماننے والے ماننے کا حق ادا کرتے ہوئے کہہ دیں نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ساتھ دیں گے؟ 2 منٹ ساتھ دیں گے؟ ذرا ہاتھ بھی نیچے نہ ہو، آوازیں بھی کم نہ ہو، مل کر آواز بلند نعرہ حیدری۔ ایک بار پھر حیدری۔ حضرات گرامی قدر، مکے میں 2 قبیلے تھے،
दो गिरोह थे, दो जमातें थी, एक थे मुसलमान, एक थे काफिर। काफिर खुले काफिर, मुस्लिम खुले मुसलमान। लेकिन जब मदीना पे पहुंचे तो कबीले बन गए तीन, एक मुसलमान, एक काफिर, एक मुनाफिक। काफिर खुले काफिर, मुसलमान खुले मुसलमान। मुनाफिक का पता नहीं चलता, सर पर दस्तार भी है, चेहरे पर दाढ़ी भी है, माथे पर सजदों की कसरत भी है, हाथ में तस्बीह भी है, बदन पर जुब्बा भी है, कुरान भी पढ़ता है, कलमा भी पढ़ता है, लेकिन पता नहीं मोमिन है या मुनाफिक। तरीका मेरा तेरा नहीं, सहाबियों कहा, सहाबा कहते हैं मोमिन की पहचान थी, काफिर की पहचान थी, मुनाफिक की पहचान नहीं थी। हमने मुनाफिक को पहचानने के लिए जिक्र अली करना शुरू कर दिया, जिक्र अली करना शुरू कर दिया। अगर चेहरा खिल जाता समझ लेते मोमिन है, बिगड़ जाता समझ लेते मुनाफिक है। मोहम्मद से अली की जात का इरफान लेते थे, वो एक लम्हा में सारी हकीकत जान लेते थे। रिसालत के जमाना में सहाबा की ये आदत थी, मुनाफिक को अली के बुग़्ज़ से पहचान लेते थे। तो ये ईमान और मुनाफिक की पहचान का मियार है जिक्र अली। तो जरा मिलकर बावाज़े बुलंद इज़हार हो जाए, ईमान वाले ही कुल्ले ईमान का जिक्र करते हैं और यूं करते हैं, कुल्ले ईमान नाराए हैदरी, हैदरी। रोटी मंगे फकीर जे अली को लो, अली ऊंठा दी ओनू कतार दिंदा है। सदका अली दा मंगे जे रब कोलो, रब उस दे कम सवार दिंदा है, संगल तोड़ दिंदा है कैदियां दे। अली डुबियां बेड़ियां तार दिंदा है, बदल जान तूफाना दे रुख फौरन नाराए हैदरी जदों कोई मार दिंदा। सुभान अल्लाह। अच्छा चलो फिर नारा मैं ही लाउणा, ते फिर मैं ही ला देना। मैं तो कहा सी तुहाडे वालों हुण आएगा नारा। नाना रल के दाना नाए ज नहीं, तकसीम हो गए नहीं, कठिया हो गए। कुल ईमान नाराए हैदरी। आशिक बनदा है अली, आशिक अली दा बनदा है गौस कोई। अली किसे नु कर अबदाल दिंदा है, सुभान अल्लाह। अली किसे नु कर अबदाल दिंदा है। हर अबदाल हर वली ये होई कहंदा है कि हैदर 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 हैदर। अजीजाने गिरामी कादिर, आज की इस नूरानी सजी सजाई महफिल पाक में आप हजरात के सामने आज के इस ऐवान के अगले और आखिरी सनाखाने रसूल की तरफ जा रहा हूं। लेकिन उनसे कबल 3 से 4 अशार की हाजिरी के लिए जनाब एहतशाम साहब आप तशरीफ लाएंगे और हाजिरी पेश करेंगे। और इनके साथ ही फिलफौर लाहौर से तशरीफ लाए हुए सनाखाने रसूल जनाब मोहतरम मोहम्मद नूर सुल्तान साहब सिद्दीकी आप हदिया अकीदत पेश करेंगे। और इनकी हाजिरी पर ही आज की ये महफिल पाक अपने हुस्न तमाम को पहुंचेगी। दुरूद पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। रब शाना वालाए जिदा यकीन मोहब्बत ना के सुभान अल्लाह। रब शाना वालाए, रब शाना वालाए। शाना वालाए जिन्हें सानू रब दसिया ओ सोना कमली वालाए। जिन्हें सानू रब दसिया, जिन्हें सानू रब दसिया सोना कमली वालाए। बख्शिश के हवाले ना एक दो शेर पढ़ के मौला कायनात दी बारगाह च शेर पढ़ांगा मोहब्बत दे नाल। तूएं बख्शण हार मौला, तूएं बख्शण हार,
तू है बख्शणहार मौला तू है बख्शणहार तू है बख्शणहार मौला तू है बख्शणहार 70 मावा नालो वध के हाँ 70 मावा नालो वध के करना है तू प्यार तू है बख्शणहार मौला तू है बख्शणहार तेरे दर ते आन खलोता सिर ते पंड गुनाहां दी तेरे दर ते आन खलोता सिर ते पंड गुनाहां दी माफ करी नबी दा सदका डोर न टुट जाए सावां दी तू सत्तारे तू गफ्फारे तू सत्तारे तू गफ्फारे मैं आगणहार तू है बख्शणहार मौला तू है बख्शणहार बुरे बंदे नू मैं लभण टुरया बुरा न लभया कोई बुरे बंदे नू मैं लभण टुरया बुरा न लभया कोई जद मैं अंदर छाती पाई जद मैं अंदर छाती पाई मैथों बुरा ना कोई बस तू है बख्शणहार मौला तू है बख्शणहार दिल विच रख ले प्यार अली दियां लालां दा बन जा खिदमतगार अली दियां लालां दा दिल विच रख ले प्यार अली दियां लालां दा बन जा खिदमतगार अली दियां लालां दा मंगल रागिब जिन्ने पुत्र मंगने ने मंगल रागिब जिन्ने पुत्र मंगने ने अज लग आए दरबार अली दियां लालां दा लग आए दरबार अली दियां लालां दा बन जा खिदमतगार अली दियां लालां दा इज्जत शोहरत जन्नत ओनू लभदी है इज्जत शोहरत जन्नत ओनू लभदी है जेड़ा है हुबदार अली दियां लालां दा सिर तो मुश्किलां टल जावण गईयां फारूकी सिर तो मुश्किलां टल जावण गईयां फारूकी गज वज नारा मार अली दियां लालां दा बन जा खिदमतगार अली दियां लालां दा नारा हैदरी